الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا صادق کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ سچے کون ہیں؟ مباہلے کا روز ہے، اور اس سے بہتر روز کوئی اور ہے نہیں کہ یہ بتا سکے، اس لیے کہ پاک علیہ السلام کی صداقت کا اعلان کوئی گلیوں کے اندر یا گھر کے اندر نہیں بلکہ میدان میں ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک صفت ہے صداقت، یعنی صادق ہونا، سچا ہونا۔ خود پروردگار عالم کی بھی ایک صفت ہے، جہاں کے اوپر پروردگار عالم کے بہت سارے صفات ہیں، وہی کے اوپر پروردگار عالم کی بھی ایک صفت ہے صادق، یعنی پروردگار عالم بھی سچا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک صفت اور ہے متکلم، یعنی پروردگار عالم بات کرنے والا ہے، یعنی صادق جو بھی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنگا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پہاڑوں کو تو اپنا خدا مان لیا، مگر پہاڑ تو گنگا نہیں، گنگا ہے، درختوں کو اپنا خدا مان لیا، اور سورج کو اپنا خدا مان لیا، اپنے سے بت کو بنایا ہے، اس کو خدا مان لیا، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ بت تو گونگے ہے، مانگا مگر کچھ ملا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صادق ہوگا وہ متکلم بھی ہوگا، یعنی صادق جو ہے وہ گونگا نہیں ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی یہ صفتوں میں سے یہ صفت ہے کہ وہ صادق ہے اور اوپر سے متکلم ہے۔ خود جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے بھی قرآن مجید نے صاف صاف کہا کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ یہ صدیق تھے، یہ بھی صادق تھے۔ حالانکہ محدثین جو دوسرے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کچھ مقام کے اوپر جو جھوٹ بولا، حالانکہ قرآن مجید نے خود کہا، پروردگار عالم نے خود کہا ہے کہ وہ صدیق تھے، صادق تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو پروردگار عالم کا بنایا وہ صادق ہو، وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے۔ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ عام طور سے 3 جگہوں کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ پہلا وہ یہ کہ جب چاند کو دیکھا ہے تو کہا کہ یہی میرا خدا ہے، پھر اس کے بعد جب ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ میرا خدا نہیں ہے، پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا ہے تو کہا کہ یہی میرا خدا ہے، پھر جب ڈوب گیا ہے تو کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہے۔ اور جب سارے کے سارے لوگ بستی سے جا رہے تھے اور ان کو کنیسے کی چابی پکڑا دی گئی تھی عبادت خانے کی، اور جا کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جب واپس آئے تھے تو ان سے پوچھا کہ کس نے بتوں کو توڑا ہے، تو کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، یعنی بڑے والے بت کے ہاتھوں میں انہوں نے ہتھوڑا ڈال دیا تھا، اور کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جا کر کے بڑے والے بت سے پوچھو، وہ خود بتا دے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کیا بولے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صادق ہوتا ہے وہ گونگا نہیں ہوتا بلکہ وہ بولتا ضرور ہے۔ لیکن یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولا تھا، لیکن محدثین یہ کہتے ہیں کہ ان جگہوں کے اوپر جھوٹ بولا تھا، جبکہ پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو صدیق نبی تھے۔ بھائی ان کی نظر میں اللہ کے بنائے ہوئے نبی اگر جھوٹے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان سے اور کسی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا ظاہر ہے کہ اب یہ ایسے صادق پروردگار عالم بنا رہا ہے کہ ان کو میدان میں لے کر کے آ رہا ہے تاکہ ہر ایک پہچان لے کہ دیکھو یہ بولتے ہوئے صادق ہیں، یعنی یہ ایسے سچے ہیں کہ خود نجران کے جو
नसरानी है, जो ईसाई है नजरान के, उन्होंने देखा और देख करके कह रहे हैं कि हम तो ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि इतने सादिक हैं कि अगर एक मरतबा पहाड़ों की तरफ बोले नहीं बल्कि इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। यानी आप देखेंगे वो नजरान के ईसाई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे वाकया कि एक तरीके से वो कुरान मजीद की आयत की तफसीर बयान कर रहे थे कि जहाँ के ऊपर कुरान मजीद ने कहा कि ये वो कुरान है, कुरान सामित, कि जिसके ज़रिए से सुय्यरत बहर के बाद पहाड़ों को चलाया जा सकता है। यानी इनके चेहरों को देख करके ये नसरानी पहचान गए कि वो कुरान सामित है और ये पुराने नातिक हैं। यानी वो तो पहचान गए हैं कि ये पुराने नातिक हैं, ये इतने सच्चे हैं, मगर वाकई आप देखें कि वो मुसलमान कैसे थे कि जिन्होंने खुद इनको झुकाया। तो ये ऐसे सच्चे हैं और इन्हीं सच्चों के साथ रहने के लिए परवरदिगार आलम हमें हुक्म दे रहा है कि तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्ची हस्तियाँ तो यही है, इनके अलावा कोई और सच्ची हस्तियाँ नहीं है। इतने सच्चे हैं कि परवरदिगार आलम इनके साथ हुक्म दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि मोबाइले का रोज़ है, तो मुबाइला भी जो है वो इसका पस मंज़र तो यही है कि जब पैगम्बर इस्लाम ने जो है वो मक्के को फतह किया है और जाहिर है कि चारों तरफ अराब में जितने भी लोग थे, जितने भी मुल्क थे, वहाँ पैगम्बर इस्लाम जो है वो खतूत भेजा करते थे और उनको इस्लाम की दावत देते थे। मिस्र के बादशाह को भी भेजा है, कैसर व किस्रा को भी भेजा है, और वहीं के ऊपर नजरान के जो हाकिम थे उसके पास भी पैगम्बर इस्लाम ने भेजा कि दीन इस्लाम को कबूल कर लो। वो सारी चीज़ें पैगम्बर इस्लाम ने बयान की। अब जब यहाँ नजरान में पहुँचा है पैगम्बर इस्लाम का खत, तो जो सबसे बड़ा आलिम उसके आदम जिसको कहते हैं, उसने खत को पढ़ा है। खत को पढ़ने के बाद उसने 70 आदमियों को, यानी ऐसे 70 अपने में जो पढ़े लिखे थे 70 लोगों को इकट्ठा किया है ताकि एक वफद के रूप में पैगम्बर इस्लाम से चल करके मुलाकात करें। फिर उन 70 में से भी उसने 40 को चुना है कि जो उस तरीके से लोग थे कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनके दरमियान उनको चुना ताकि पैगम्बर इस्लाम के पास चले और चल करके वहाँ जो है वो बहसो मुबाहिसा। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि तलवार इस्लाम के जोर पर, इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पर पाएगा, तलवार के जोर पर पाएगा नहीं। अगर पैगम्बर इस्लाम चाहते तो जाहिर है कि वहाँ खत भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि नजरान के ईसाइयों के पास एक बड़ा सा लश्कर तश्कील देते और वहाँ भेज देते कि जाओ और जा करके वहाँ हमला कर दो, जो लोग बचेंगे तलवार के खौफ से इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन पैगम्बर इस्लाम ने, जाहिर है कि पैगम्बर इस्लाम ने अपने सदाकत के ज़रिए से सदाकत का कलमा पढ़वाया है, अपनी सच्चाई का कलमा पढ़वाया है, अपनी अमानत का कलमा पढ़वाया। लिहाजा तलवार के बेस पर वो नहीं चाहते थे कि पहले, और वो नजरान के ईसाई भी ये नहीं चाहते थे भाई। वो भी अगर चाहते कि इधर से जब खत पहुंचा है तो उधर से वो भी अगर चाहता, जो उसकुफ़े आज़म था वो भी ये सोचता कि लाओ इनको वफद ले जाने से अच्छा है कि एक बड़ा सा लश्कर तामीर कर दिया जाए और फिर मदीने के मक्के के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए। लेकिन उसने जो है वो ये भी नहीं किया, वहाँ से ले करके चला है और जब चला है यहाँ मदीने पहुँचे हैं। जब मदीने पहुँचे हैं तो जाहिर है कि मदीने तो पहुँच गए हैं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम से मुलाकात नहीं हुई। 23 को पहुँच गए हैं, चाहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम से मुलाकात हो जाए, लेकिन जो अपना ज़र्क बर्क लिबास पहन करके आए थे उसकी वजह से पैगम्बर इस्लाम ने उनसे मिलने से मना कर दिया, उन्हें वापस कर दिया। दूसरे रोज़ जब मौलाए कायनात से मुलाकात हुई है तो मौलाए कायनात ने कहा कि ये जो ज़र्क बर्क लिबास पहन करके आए हो, ये सुन्ना पहन करके आए हो, जाओ और सब जा करके उतार दो, ऐसे आलम में पैगम्बर इस्लाम से मुलाकात होगी। वो सब उतार करके आए हैं सादे लिबास में। इस तरीके से पैगम्बर इस्लाम ने जो है उनसे मुलाकात की है। अब पैगम्बर इस्लाम ने मुलाकात की, ये वफद जो आया था नसरानियों का नजरान से, ये वहीं मस्जिद के अंदर ठहरा हुआ था। अच्छा, मस्जिद के अंदर ठहरा हुआ है ये वफद। अब जाहिर सी बात है कि जब नमाज का वक्त हुआ है, पैगम्बर इस्लाम है बल्कि अजीम के ऊपर फायज है, जब नमाज का वक्त हुआ है तो एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ऐसा है अजान दो। पैगम्बर इस्लाम इधर नमाज के लिए आमादा हो गए। अब एक मरतबा इधर
जो लोग आए थे नजरान के ईसाई आए थे, जो उनका उसकुफ़े आज़म था, उसने कहा कि भाई वो अपनी तरीके से नमाज अदा करें, वो अपनी तरीके से इबादतें परवरदिगार को अंजाम देंगे। लिहाजा उसने कहा कि ऐसा है, उसी मस्जिद के अंदर की घंटी बजाओ ताकि हम अपने तरीके से नमाज पढ़ें, अपने तरीके से इबादतें खुदा को बजा लाएं। हालांकि उसी मस्जिद में पैगंबर इस्लाम भी मौजूद है, मगर पैगंबर इस्लाम ने रोका नहीं है। एक मरतबा जैसे ही कहा है ना, उसकुफ़े आज़म ने अपने लोगों से, तो एक मरतबा कहा कि भाई हम मुसलमानों की बस्ती में हैं और मस्जिद नबवी में है, और जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों का रसूल हमसे खफा हो जाए। तो एक मरतबा उसकुफ़े आज़म ने कहा कि मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि आखिर ये तलवार के बेस पर अब इस्लाम को पहुँचाएंगे या अपने अखलाक के ज़रिए से पहुँचाएंगे, मैं तो यही देखना चाहता हूँ। लिहाजा पैगंबर इस्लाम की उधर जमात जो है वो नमाज के लिए खड़ी हो गई, और ये जो नजरान से ईसाई आए हुए थे ये अपनी नमाज और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। पैगंबर इस्लाम ने कुछ नहीं कहा। जब उधर नमाज तमाम हो गई है तो वही सहाबा थे, कहा या रसूल अल्लाह, यही मस्जिद के अंदर आपने मना भी नहीं किया, वो अपने एतबार से जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं, और आपने एक मरतबा भी मना नहीं किया, जाकर के कम से कम रोक तो देते उनको। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि नहीं, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि जबरन इनसे जो है वो इस्लाम को कबूल कर रहा हूँ, जबरन जो है मैं नहीं चाहता कि ये इस्लाम कबूल करे। लिहाजा पैगंबर इस्लाम अब तक अपनी अमानत, अपनी सदाकत के जरिए से इस्लाम को फैलाते हुए आए हैं, तो लिहाजा कुछ नहीं कहा। वही मुकालमा हुआ है नमाज के तमाम होने के बाद, वही मुकालमा हुआ है कि ये लोग कहने लगे, जो दलील पेश करते थे कि जनाब ईसा को तस्लीस के कायल है, जनाब ईसा को जो है वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। पैगंबर इस्लाम ने भी बहुत सारी दलीलें दी हैं, और आखिरी दलील ये दी है कि भाई अगर तुम जनाब ईसा को मानते हो अल्लाह का बेटा, तो जाहिर है कि फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तो बदरजे औला अल्लाह का बेटा होना चाहिए, इसलिए कि ना तो उनके माँ है ना उनके बाप है। तो लिहाजा अब जारी दलीलें हो गई, मगर उसके बावजूद भी ये कटुज्जती कर रहे थे, तो आयते परवरदिगार नाजिल हुई कि इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, सुम्मा नब्तहिल, फिर उसके बाद जो है वो मुबाहिला करें। अच्छा देखें कि पैगंबर इस्लाम लेकर के चले हैं बेटों में, हसनैन करीमैन को लेकर के चले हैं, और निसाना में अपनी बेटी सैयदा को लेकर के चले हैं, अनफुसना में मौलाए कायनात को लेकर के चले। अच्छा यहाँ बेटों में जाहिर सी बात है कि इन्हीं हस्तियों को पैगंबर इस्लाम लेकर के चले हैं। हालांकि उस वक्त क्या अबूजर जैसे सच्चे इंसान मौजूद नहीं थे कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि भाई अबूजर से सच्चा इंसान न तो जमीन ने उतना बोझ उठाया है, ना आसमान ने साया किया है, इतने सच्चे इंसान के ऊपर के जितने सच्चे जनाबे अबूजर हैं, जनाबे सलमान फारसी भी तो हैं भाई, ईमान के 10वें दर्जे के ऊपर है भाई, वो भी तो सादिक, वो भी तो सच्चे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने उनको अहले बैत के अंदर शामिल कर लिया। ये सारी हस्तियां मौजूद थी, मगर उसके बावजूद भी पैगंबर इस्लाम उनको साथ लेकर के नहीं चले। भाई जब सलमानो अबूजर को लेकर के साथ नहीं चले तो वो साथ कहाँ से आते, या उनको साथ में कहाँ से लेकर के चलते कि जिनकी आधी जिंदगी कुफ्र में गुजरी। एक सलवात पढ़े लेकर के नहीं गए तो उनको कहाँ से लेकर के जाते, लिहाजा ये लेकर के चले हैं। और जाहिर सी बात है ये बताना भी था, क्योंकि आयत तत्हीर भी नाज़िल हुई है ना, तो आयत तत्हीर में कोई ये ना हो कि फलां भी आ गए थे और फलां भी दाखिल हो गए थे, नहीं तो ये बताना भी था, क्योंकि वहाँ के ऊपर तो जिब्राइल भी नहीं पहचान पाया था कि चादर के नीचे कौन है, रोजाना का आने वाला इस दर के ऊपर, मगर वो भी जब चादर के पंजतने पाक इकट्ठा हुए हैं तो एक मरतबा वो भी कहता परवरदिगारे ये चादर के नीचे कौन है, तो परवरदिगारे आलम ने तारुफ कराया है कि फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, ये तारुफ करवाया है। तो लिहाजा दुनिया के सामने भी ये बात आनी चाहिए कि आखिर वो चादर के नीचे, वहाँ तो किसी ने देखा नहीं था, तो लिहाजा वो चादर के नीचे थे कौन लोग, पैगंबर इस्लाम उन्हीं हस्तियों को लेकर के मैदान में आए हैं कि देखो यही वो हस्तियाँ हैं कि जो चादर के अंदर मौजूद थी।
ان کے علاوہ کوئی چادر میں موجود نہیں تھا۔ تو ان ہستیوں کو لے کر کے گئے، ابنانا کی جگہ اپنا حسنین کریمین کو لے کر کے چلے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت کے محدثین نے بھی یہ بڑی کوشش کی کہ ابنانا میں یعنی پیغمبر اسلام کے بیٹوں سے جو ہے وہ خارج کر دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے حسنین کریمین علیہ السلام کو رسول کا بیٹا جو ہے وہ ثابت نہ کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے خارج کر دیا جائے۔ خود ہارون کے زمانے میں بھی جب 8ویں امام پورا مناظرہ ہے اس چیز کے اوپر کہ جب 8ویں امام سے ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ابنانا سے نکال دیا جائے تو پھر آپ کی فضیلت کیا رہ جاتی ہے؟ تو لہذا اس وقت بھی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ابنانا سے ان کو خارج کر دیا جائے۔ جب ابنانا سے خارج کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا یعنی رسول کے بیٹوں سے، تو پھر ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں رہ جائے گی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی۔ تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے اسی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ وہ من ذریتہ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بیان کر رہا ہے پروردگار عالم کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جناب موسیٰ بھی ہیں اور جناب عیسیٰ بھی ہیں، اور 4-5 نبیوں کے نام پروردگار عالم نے دیے ہیں۔ تو اس جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب ابراہیم کی ذریت میں جناب موسیٰ بھی ہیں اور جناب یونس بھی ہیں اور جناب عیسیٰ بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ 8ویں امام نے ہارون سے کہا کہ یہ بتائیے، تو قرآن کی آیت ہے، خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم کی ذریت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو کیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب ابراہیم کی ذریت میں کیسے ہو گئے، جبکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی باپ ہی نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں؟ ان کے تو کوئی باپ تو تھا نہیں، تو پھر ذریت میں وہ آئے کیسے؟ ان کو تو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بغیر باپ کے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیغمبر اسلام کی اگر تم خارج کر دو، یہاں کے اوپر بھی اگر جناب مریم کے ذریعے سے بھی وہ ذریت ابراہیم میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ہم اپنی ماں یعنی اپنی جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کی ذریت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات جس طریقے سے وہ جناب مریم کے ذریعے سے ذریت ابراہیم میں ہے، تو ہم بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ذریت پیغمبر میں ہیں، لہذا ہم ابنانا میں ہمیں شامل ہیں۔ تو پیغمبر اسلام ابنانا میں حسنین کریمین کو لے گئے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کے گئے ہیں، اور نفسوں میں مولا کائنات کی ذات کو لے کر کے چلے ہیں۔ یہ ہستیاں چلی ہے میدان مباہلہ میں۔ ظاہر ہے کہ جب میدان مباہلہ میں پہنچے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے، ادھر سے ان کے عالم موجود تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسی مدینے کے اندر جب یہ سارے نجران کے عیسائی کے عالم دین وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو واقعی پیغمبر اسلام کو تو دیکھ رہے تھے نا، یعنی ایسا تو نہیں کہ پہلے دن آئے پہلے دن ملاقات ہو گئی، نہیں، بلکہ 23 کو آئے ہیں، اس دن ملاقات نہیں، 24 کو ملاقات ہوئی اور آج کے دن 25 کو جو ہے وہ مباہلہ ہوا ہے، تو لہٰذا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب اسقف اعظم کا بھائی عاقب جو تھا جب چلا ہے تو ایک مرتبہ ٹھوکر لگی تو گر گیا، جب ٹھوکر لگی ہے گرا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی شان میں اس نے برے بڑے جو ہے وہ جملے کہنا شروع کیے، تو جو اسقف اعظم اس کا بھائی اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ برا بھلا نہ کہو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ بھائی پڑھے لکھے وہ بھی تھے، اس لیے کہ جناب سلمان فارسی تو وہی تھے نا کہ وہ ایک کے بعد ایک کے کلیسا میں آتے تھے، جو دوسرے کلیسا میں آتے تھے، وہ جو ان کا عالم دین ہوتا تھا اس دنیا سے جانے لگتا تھا، وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا۔ تو آخر میں اس نے بھی آ کر کے جناب سلمان فارسی سے کہا تھا کہ اب کسی عیسائی عالم دین کے پاس نہ جانا، بلکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ آنے والا ہے مدینے میں، تو لہٰذا اس نے بھی خبر دے دی تھی۔ تو لہٰذا یہ جو اسقف اعظم تھا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ برے بھلے جو ہے وہ جملے ان کی شان میں نہ کہو۔ کہا کہ کیوں نہ کہیں؟ تو کہا اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر جو صفات پڑھے ہیں نا وہ صفات اس کے اندر نظر آ رہی ہیں، میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفات اس کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ واقعی یہ برحق
नबी है परवरदिगार आलम की तरफ से। तो कहा कि ऐसा है कि बरहम जब नबी है तो भाई कबूल ही कर लो जाकर के इस्लाम, इतना वो जोर ज़बरदस्ती और मुकालमा करने की ज़रूरत ही क्या है। कहा भाई कबूल तो कर ले, मगर तुम जानते हो कि कलीसा के मालिक हम है, इतना वहाँ चढ़ावा आता है, अगर हम कबूल कर लेंगे तो ये सारा चढ़ावा जो है वो हमारी हाथ से निकल जाएगा। अब आप देखें कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर आज आप कल देखेंगे कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे मुफ्ती और अहले सुन्नत के मौलाना ये आपको कहते हुए नजर आएंगे, गदीर का वाक़िया पढ़ते हुए नजर आएंगे, मोबाइल का वाक़िया पढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी सारी हकीकतों को जानने के बावजूद क्या वजह है भाई, जब सारी हकीकत आपको मालूम है तो फिर कबूल कर लीजिए। तो बस वही जुमला है जो उसकुफ़े आज़म ने कहा था, उसी की वजह से आज भी ये कबूल नहीं करते कि अगर कबूल कर लेंगे तो जो इतना आता है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। यानी ये उस वक्त से चला आ रहा है कि मालो दौलत की वजह से हक को देख रहे हैं मगर उसके बावजूद भी कबूल नहीं कर रहे हैं। तो ये हक ही तो है, जाहिर है कि उन लोगों ने हक को देखा था, अपनी आंखों के सामने देखा था, मगर उसके बावजूद भी है वो कबूल नहीं किया। हालांकि उन्होंने मुबाहिला नहीं किया, वापस चले गए, जिजिया देने के ऊपर राजी हो गए। और जाहिर सी बात है जब जिजिया देंगे तो वो इस्लामी कानून के अंदर जो है वो जिंदगी गुजारेंगे, वो अपने मजहब के ऊपर चले, हम अपने मजहब के ऊपर चले। तो पैगम्बर इस्लाम इन सादिकों को लेकर के चले, इन सच्चों को लेकर के चले हैं मैदान मुबाहिला के अंदर। और जब उन्होंने देखा तो कहा कि वाक़ई हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ों की तरफ इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ दे। ये इतने सच्चे, ये ऐसे सच्चे हैं, लिहाजा हमें ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और इन्हीं सच्चों के साथ हो जाओ। अगर इन्हों सच्चों के साथ रहोगे तो दुनिया में कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। आइए इसी के साथ हम खुदा से दुआ करते हैं। खुदा क्या विषय और तमाम मुमीन को तमाम आफात दरियात समावी और रजी से महफूज रखे और चलिए सलाम को संग